नमस्कार मो यूट्यूब चैनल को आपण मानंकु स्वागत। दयाकरी चैनल टी को लाइक करंतु, शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु। प्रतिभा राय को उपन्यास वर्षा बसंत बैशाख पार्ट 4 बसंत। बसंतर स्मृति चिरंतन अथच बसंत केड़े क्षणस्थायी। ऋतुचक्र रे बसंत आसे बार बार तार विचित्र रंग महोत्सव ने अथच जीवन रे बसंत आसे मात्र थरे। से एकमात्र बसंतर वर्णाली भितर निजको हजाई दे केही जदि निजको हराई बसे। रहस्यमयी बसंत, मायाबिनी बसंत निज गाँवर शांत शीतल सबुजमा भितरे बसंत को आविष्कार करथिले सुलग्ना। मात्र सहरर बासहीन सीजन फ्लावर विचित्र रंग महोत्सव भितरे बसंत को से हृदयंगम करि पारला। बसंत को चिन्हि नेला। बसंत को से जेतिकी चिन्हुथिला सेतिकी सेतिकी आतंकित होई उठुथिला। राजू भाई ता जीवनर बसंतटा को जेमिति कि नष्ट करि देइछंती। राजू भाई ता जीवनर एक महान अध्ययन। किशोरी जीवन रे से अनेक पुरुष को चिन्हिथिला। सेमाने किए बा थिले बापा, दादा, भाई आउ बाल्य किशोर साथी। किंतु पुरुष हिसाब रे मात्र जणको से जानिथिला, चिन्हिथिला। से हेले तार राजू भाई। आज जीवनर मधुर लग्न रे सर्वोत्कृष्ट समय रे समस्त पुरुषंकर दृष्टि तले ताको दिसुथिला गोटिए मुह। से मुह राजू भाईंकर। सुलग्ना घृणा अविश्वास विरक्ति मुह फेराई नेउथिला। राजू भाईंकर पुरुषपणियार प्रभाव रे सुलग्ना जीवनर चपल बसंत रे भी होई उठिथिला धीर, गंभीर आउ कठोर। सुलग्ना अंतरंग बांधवी थिला मात्र जणे। से केवल जानिथिला सुलग्नार गंभीरता, कठोरता आउ पुरुष मानक प्रति अविश्वासर कारण। से होछि दीपा दास। अन्य माने किंतु सुलग्ना को खूब समालोचना करुथिले। सुलग्ना जे अनेकंक ठारू बहु अधिक सुंदरी एकथा से माने निजे बुझी ईर्ष्या रे जळुथिले। कहूथिले सुलग्ना प्राउड, खूब बेसी प्राउड। सुलग्ना भाई बढ़ाउछि, सुलग्ना भाव बढ़ाउछि। सुलग्ना चुप सैतानी, बुड़ी बुड़ी पानी पिउछि। भितरे भितरे केजाणी काहाको प्रेम करुछि कि कौन, गाँ रे अबा क्यों प्रेमिक को छाड़ी आसिछि। एसबु आलोचनार आदौ जोग दे पारेना दीपा। केउ निपट अख्यात पल्लीर सरला किशोरी सुलग्ना। तारुण्यर आभारे छलछल तार अंगलता। केते सरल मुहटी, केड़े मायाभरा दिओटी आखि दुनियार कौनसी आभिलता कुटिलता छुईनी सेही तरुणीर देह मनकू। निष्पाप निरीह शुभ्र रजनीगंधार स्तबकटीय अबा से रूपरे जालिदबार औज्जल्य नाही, आलोकित करिबार आभा अछि। से तारुण्ୟରେ उत्तेजनार गंध नाही, मधुर स्निग्धता अछि। दीपा मने मने सुलग्ना को भल पाए, कारण साधारण अंतरंग सहपाठिनी ठारू अधिक एई सरल झीटी ता भाईंकर जीवन को मधुमय रसमय करि पारंता। मात्र साहस करी प्रसंग उठेई पारे ना से। दीपा संगे अनेक कथारे सुलग्नार मतांतर हेले भी से मतांतर कारण हुए ना। अनेक प्रसंग नहीं दुई बांधवींकर तर्कयुद्ध हुए। पुणी दुई तरुणी प्राण उछुला हसरे प्रकोष्ठ को गुंजरित करती। दिने छात्री निवास रे एक रविवासरी अपराह्न सुलग्नार रूम रे बहु बांधवींकर भिड़ जमीथिला। दीपा भी आसीथिला। दीपा डेस्कलार हेई पड़े। हठात एक प्रश्न कला दीपा, अच्छा मित, तो जीवनर लक्ष्य कौन? मो जीवनर लक्ष्य? हाँ हाँ, जने खूब उच्च पदस्थ ऑफिसर, माने आईएएस बा आईपीएस अथवा सेमती किछि। आउ सीमा तोर जने खूब उच्च पदस्थ ऑफिसर, माने आईएएस बा आईपीएस ऑफिसर न होई मध्य सेमानकर समस्त क्षमता और सुविधा उपभोग करिबा। अर्थात अरे एतिकी बुझी पारुनु, आउ प्रश्न करूछु केउ अधिकार? ओ बुझिली तेबे, आशा किंतु उत्तम। तापरे खिली खिली हसर जुआर। प्रश्नबाण समस्त ठारू घूरी घूरी आसी शेषरे निक्षिप्त हैला सुलग्ना उपरे। सुलु तोर? सुलग्ना दंडे नीरव रहिला, किछि चिंता कला। आग बळी पड़ी स्वरूपा कहला, सुलग्नार जीवनर लक्ष्य निश्चय होइथिबो एक विख्यात चित्रतार कहवा। काहींकी? चमकी प्रश्न कला सुलग्ना। कारण जे योग्यता तोर जेतेबेले 100% अछि। केमिति जानिलु? मु तो अभिनय आदौ करिनी जीवन रे। किंतु अभिनय तो परर कथा। चित्रतार कहबार प्रथम योग्यता हैला रूप, ताते तोर अछि ना। चित्र जगतर नायिका हेबा मो जीवनर स्वप्न नुहे। तेबे कौन? काहा जीवन रे नायिका हेबा तोर स्वप्न? ता भी नुहे। मु चाहे गोटिए नूतनता, किछि गोटाए मोहनता मो जीवन को सफल करू। तू कौन तेबे राजनीति करबाकू चाहू? हसिला सुलग्ना। मिता कहिला, तोर किंतु प्रथम विवाह करा जिबा उचित। तू जानू ना तोर एई रूपरे केते तरुण हृदय रे कामनार निया जाळे। जाळिबा पई भगवान मते रूप देई नांती। जिए जळुछि से जळू, सेथिरि मोर की भूमिका अछि।
କିନ୍ତୁ ସୁଲୁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ଖୁସିରେ ଯେକୌଣସି ସୁପୁରୁଷର ହୃଦୟ ଜୟ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଝିଅମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଏକ ସୁପୁରୁଷର ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୁ ତେବେ ଏକାବେଳେକେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ତୋର ଧ୍ୟାନ ବା କିଏ ଭଙ୍ଗ କରିବ? କିଏ ସେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଦେଖ ସ୍ୱରୂପା, ମୋର ଏ ରୂପକୁ ଯେ ଭଲ ପାଇ ମୋତେ ରାଣୀ କରିବାକୁ କହୁଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତା ପାଖରେ ଭିକାରୁଣୀ ଜୀବନ ବିତାଇବି। ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା, ହୃଦୟର ପ୍ରକୃତ ନିବିଡ଼ ମମତା। ସମସ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ହସି ଉଠିଲେ। ତେବେ ସୁଲଗ୍ନା ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଭିତିରି ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ତ ବେଶ୍ ସୁନଝିଅଟି ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ସୁଲଗ୍ନା ହସିଲା। ତା ହସର ସେଇ ମଧୁର ଆଲୋକରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି। ତାର ସେ ହସର ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିବା ସହପାଠିନୀମାନଙ୍କ ମନ ତଳେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ସୁଲଗ୍ନାର ଅଦ୍ଭୁତ ଖିଆଲ। ଉପରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ବି ଅତି ସୌଜନ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ସେ ତାକୁ ଘୃଣା କରେ। ସେ କହେ, ଆରେ ବାବା, ସଫା ତ କହିବ, ଆମେ ତମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାହୁଁ, ସ୍ପର୍ଶ ଚାହୁଁ, ତୁମକୁ ଚାହୁଁ। ଏତେ ଗୌରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କାହିଁକି? ଦୀପା ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ସୁଲୁ, ତୁ ଯେମିତି ବାଛିଲୁଣୁ, ଶେଷରେ ତୁ ବାଛନ୍ଦ ପଡ଼ିଯିବୁ। ସୁଲଗ୍ନା ହସେ, କହେ, ତାହେଲେ ତୋ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେବି ସତେ? ମୋ ବେକରେ ଏତେ ଜୋର କାହିଁ? କହିବୁ ଯଦି ମୋ ଦୀପକ ଭାଇର ବେକରେ ବାନ୍ଧିଦେବି। ହଉ, ଆଗ ବାଛନ୍ଦ ପଡ଼ିସାରେ। ସୁଲଗ୍ନା ହସି ହସି କହେ। ଦୀପା କହେ, ବାଛନ୍ଦ ପଡ଼ିବା ଯାଏ କାହିଁକି ଯିବ? ତା ଆଗରୁ ଦୀପକ ଭାଇ ତୋର ଭାଇ ହେଲେ ମୋର ବି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏ କି ତାମସା? ସେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ମନେ କରିବେ? ଓଃ, ଏମିତି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାତୃଭାବ ମନରେ ଜାଗିଲେ ଆଜୀବନ କୁମାରୀ ବ୍ରତ ଯେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥାଉ ସେ କଥା। ଏସବୁ କଥା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ବଥା ହେଉଛି ଆଜିଠୁ? ଦୀପା ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ଛୋପରି, କେତେ ଟାଣ ଦେଖାଉଛୁ। ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ନା? ଓଃ, ଏତେ ଦୂର? ହଉ, ସେଇ ସୁଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ସେଇ ସୁଦିନଟି ଦିନେ ଆସିଲା। ଦୀପକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୁଲଗ୍ନାର ଦେଖା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସୁଲଗ୍ନାର ଧାରଣା ଆସିଲା ଦୀପକ ଭଦ୍ର, ମାର୍ଜିତ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ। ଦୀପକ ସୁଶ୍ରୀ। ବନାରସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MA ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଦୀପକ। ସୁଲଗ୍ନା ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୀପକଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବଜାତ ହେଲା ତା ଦୀପା ବି ଜାଣିପାରିଲାନି, ସୁଲଗ୍ନା ବି। କମ୍ କଥା କହନ୍ତି ଦୀପକ, ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର, ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ। ଦୀପକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖା ହେବା ପରେ ସୁଲଗ୍ନାର ଧାରଣା ହେଲା ଦୀପକ ହୃଦୟହୀନ। ସୁଲଗ୍ନାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୀପକ ହସନ୍ତି, ଗଳ୍ପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଖାଣନ୍ତି। ସୁଲଗ୍ନାର ପାଠ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ସୁଲଗ୍ନାକୁ ଦୀପକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗେ। ଦୀପା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ କାମର ଆଳରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସୁଲଗ୍ନା ଦୀପାର ଆଚରଣ ମନେ ମନେ ହସେ। ମାତ୍ର ସେଇ ନିରୋଳା ଏକାନ୍ତରେ କୋଠରୀରେ ଜଣେ ଅପରୂପ ରୂପବତୀ ତରୁଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହି ଦୀପକ ତିଳେ ମାତ୍ର ଚପଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତିନି। କେତୋଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜେ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ବସନ୍ତି। କହନ୍ତି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋର୍ ହେଉଥିବ, ନିଅ ଏଇ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟା ପଢ଼ୁଥାଅ, ନହେଲେ ଏଇ ଆଲବମ୍। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଦୀପା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ହାତରେ ଜଳଖିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୁଲଗ୍ନା ଆଲବମ୍ ଦେଖୁଥିବ ବା ପତ୍ରିକା ପଢ଼ୁଥିବ, ଆଉ ଦୀପକ ହଜି ଯାଇଥିବେ ଗଦା ଗଦା ବହି ଭିତରେ। ଦୀପାର ହସିଲା ମୁହଁ ମଉଳି ଆସେ, ଆଉ ସୁଲଗ୍ନାର ମୁହଁରୁ ସଞ୍ଚାରି ଆସେ ଦୀପାର ଓଠର ହସ। ଦୁହେଁ ଦୁହେଁଙ୍କ ମନ କଥା ଆଖିରେ ଆଖିରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି। ନିରୋଳା ବେଳେ ଦୀପା କହେ, ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲେ ସୁଲୁ? ବେଶ୍ ମିଠା। ଓଃ, ମନକୁ ତେବେ ତୋର ପାଇଛି। ପାଇଲେ ବା ତୋର ଲାଭ। ମନେ ହୁଏ ଦୀପକ ଯେମିତି ପାଷାଣ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନା। ଭାଇଙ୍କର ଅପମାନ ଦୀପାର ସହ୍ୟ ହୁଏ ନା। ଦୀପା କହେ, ହୃଦୟ ନଥିବାର କି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ଯେ? ଓଃ, ତୋ ରୂପର ପ୍ରଶଂସା ସେ କଲେନି? ତୋ ଆଡ଼କୁ ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେନି? ତୋତେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲେନି? ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ତୋତେ ଦେଖି ଯାହା ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଶା କରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ପାଖରୁ। ଏଇଆ ନା? ସୁଲଗ୍ନା ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇପଡ଼େ। ହସି ହସି କହେ, ଓଃ, ଦୀପକ ଭାଇ ତେବେ ଅସାଧାରଣ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ତୁ ତେବେ ବୁଝିପାରିଛୁ ଠିକ୍। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଇଠି ରଖ। ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀ ଅନ୍ୟ କଥା ଉଠାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ନିଜ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ବା ଅପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳେ, ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଚତୁରତା ସହ ଏଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସୁଲଗ୍ନା କ୍ରମେ ଅନୁଭବ କରେ ଦୀପକ ସୁପୁରୁଷ, ଜଣେ ନାରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କଲା ଭଳି ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କଲେଜ ଜୀବନରେ, ତରୁଣ ଜୀବନରେ ସୁଲଗ୍ନା ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଶୁଣିଛି। କେବେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତା ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ତା ମନରେ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସୁଲଗ୍ନା କ'ଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା? ତେବେ
ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିସ୍ମିତ ହୁଏ ସୁଲଗ୍ନା। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁଲଗ୍ନା ପୁଲକିତ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା କମ୍ପନ ଜାତ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣେ ନା, ଚିହ୍ନେ ନା। କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଭେଟିଛି ସୁଲଗ୍ନା। ସୌମ୍ୟ କାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବପୁ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଅପୂର୍ବ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀରେ ମଣ୍ଡିତ ସେହି ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ସୁଲଗ୍ନାର ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଜାଗେ। ସୁଲଗ୍ନାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଫୁଟି ଉଠେ ଅପୂର୍ବ ଏକ ଜ୍ୟୋତି। ତାପରେ ବାଟ କାଟି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସୁଲଗ୍ନା ଏତିକି ଜାଣେ ସେ ଠାରୁ ସିନିୟର। ବେଶ ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ସେ ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସୁଲଗ୍ନାର ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେମିତି ତାର ଅନେକ ଦିନର ପରିଚୟ। ମାତ୍ର କେମିତି ଜାଣିବ ସୁଲଗ୍ନା କିଏ ସେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, କାହାକୁ ପଚାରିବ? ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ କେଉଁ ବାର କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଥାଏ ସୁଲଗ୍ନା ତା ମନେ ରଖିଥାଏ। ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସୁଲଗ୍ନାର ଆଖି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜେ। ପାଇଗଲେ ତାର ମନେ ହୁଏ ଦିନଟା ଯେମିତି ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ନ ପାଇଲେ ମନଟା ମରିଯାଏ। ଏଇ ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରେମ? ଏଇଆକୁ କ'ଣ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ? ତା ଯଦି ହୁଏ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସେ ପ୍ରେମ? ଦିନେ ସାହସ କରି ସୁଲଗ୍ନା କହିଲା, ଦୀପା, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଧଳା ସାର୍ଟ ଉପରେ ମେରୁନ୍ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧି ସେଇ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 25 ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ? ଦୀପା ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁଲା ସୁଲଗ୍ନାକୁ। ସତେ କି ସେ ସୁଲଗ୍ନାକୁ ପଢ଼ି ଯାଉଛି। ସୁଲଗ୍ନାର ମୁହଁରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ। ଦୀପା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କାହିଁକି? କ'ଣ ଦରକାର ସେ ପିଲାର ପରିଚୟ? ସୁଲଗ୍ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ନା ନା, ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର କେମିତି ମନେ ହେଲା ପିଲାଟାକୁ କେଉଁଠି ଆଗରୁ ଦେଖିଛି। ଭାରି ଫ୍ୟାମିଲାର ମୁହଁ, ଠିକ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଁ ସତେ ତ, ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଚାହେଁ। ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନର ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେମିତି ଉଠେ ତା ମୁହଁରେ। ମୋତେ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଭାରି ସୁଇଟ୍ ମୁହଁ, ଭିତରେ ଆଖି ଦୁଇଟା କି ଚମତ୍କାର, ଚାହାଣଟା ଖୁବ୍ ଗଭୀର। ହଠାତ୍ ଅସମ୍ଭାଳ ମନରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଦୀପା। ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଯିବା ଅବସ୍ଥା। ଦମ୍ ନେଇ କହିଲା, ସତେ? ସୁଇଟ୍ ଚାହାଣଟା ବି, ଗଭୀର ଚାହାଣଟା ବି କେବେ କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କ'ଣ ଏକାଥରକେ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ? ଦୀପା, ଆରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲୁ ଯେ, କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ନା ଅନୁରାଗ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଦୀପା? ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ତ ସଫା କଥା। ପ୍ରେମ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଖିର ମିଳନ, ତାପରେ ପରିଚୟ, ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ତର କେତେ ରୋମାନ୍ସ, ଲୁହ, ବ୍ୟଥା, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଦୀପା, ତୁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଆରେ ଲୁହ କଥା ଶୁଣି ଡରିଗଲୁ କି? ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ସେ ପ୍ରେମଠୁ ବି ମିଠା। ଥାଉ, ତୋ ପ୍ରେମର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ସୁଲଗ୍ନା ତମତମ ହୋଇ କମନ ରୁମ୍ରେ ପଶିଯାଏ। କେଉଁଦିନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦୀପା ଦେଖି ପକାଇ ସୁଲଗ୍ନାକୁ ଇଙ୍ଗିତରେ କହେ, ଏଇ ଦେଖ ତୋର ସୁଇଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁଲଗ୍ନା ଅଜାଣତରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାର ମନେ ହୁଏ ସେଇ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷଟି ସତେ ଯେପରି ତା ମନ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସୁଲଗ୍ନା ଭାବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତା ମନରେ ସେଇ ଅପରିଚିତ ତରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ଭାବନାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରେମ କେବଳ ନୀରବ ପ୍ରେମ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ବା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ସେଦିନ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରୁଥିଲା ସୁଲଗ୍ନା। ଏକା ଏକା ଫେରୁଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବା କଲେଜ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅନେକ ପିଲା ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆଲୋଚନା ହସଖୁସିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସୁଲଗ୍ନା ଦୃଷ୍ଟି ଆନତ କରି କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଶାରେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଉ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ ହେଲେ। ତାକୁ ଟିକେ ଅଟକାଇ ରଖିବା ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ। ସୁଲଗ୍ନା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା। ଫେରିଯିବ କି ଅନ୍ୟ ବାଟରେ? ଆରେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କେହି ଜଣେ କହିବାର ଶୁଣାଗଲା। ସୁଲଗ୍ନା ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ତୋଳି ଦେଖିଲା ସେ ଅପରିଚିତ ତରୁଣ ହାତରେ ଦୁଇ କଡ଼କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ତା ପାଇଁ ବାଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଲଗ୍ନା ନୀରବରେ ଦୃଷ୍ଟିନତ କରି ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ଝଲକାଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତା ମନ ଭିତରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା। ତା ସ୍ମୃତିର ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରେ ସେଇ ପଦିଏ କଥା, ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆରେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ସେଦିନ ଆଉ ଦୀପା ସୁଦତ୍ତା ଆପା ସଙ୍ଗେ ସିନେମା ଯାଇଥିଲେ। ସୁଦତ୍ତା ଆପା ସୁଲଗ୍ନାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସେ ତାକୁ ଅନେକ ବଡ଼, ବାହା ହୋଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିଲେ ତାର ସିନେମା ଦେଖାଟା ହୁଏ ତା ସଙ୍ଗେ। ସେଦିନ ସିନେମା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା। ରିକ୍ସାଟା ବି ମିଳୁନି। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ରିକ୍ସା ଡାକି ଦେବାକୁ। ଚୁପଚାପ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତେ? ହଠାତ୍ ଦୀପା ସୁଲଗ୍ନାର ବାହୁକୁ ପୁଳାଏ ଚିମୁଟି ଦେଲା। ଦେଖ ତ ସୁଇଟ୍। ସୁଲଗ୍ନା ଦେଖିଲା ସେଇ ତରୁଣଟି। ହଲ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ନ ହସିଲେ ବି ମନେ ହେଲା ସତେ ବା ଆନନ୍ଦରେ ହସି ପକାଇବ। ଭିଜି ଭିଜି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା ଡାକି ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ନିଜେ ଯେମିତି ଆଗେଇ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ରିକ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ସୁଦତ୍ତା ଆପା କହିଲା, ଓଃ, ରିକ୍ସାଟା କେମିତି ମିଳିଗଲା, ଭଗବାନ ବଡ଼ ଲୋକ। ଦୀପା ପୁଣି ପୁଳାଏ ଚିମୁଟି ଦେଲା ସୁଲଗ୍ନାକୁ। ସୁଲଗ୍ନାର ବୁକୁ ତଳେ ହର୍ଷ ଓ ବେଦନାର ଏକ ସ୍ରୋତ ବହିଗଲା। କାହିଁକି ଏ ହର୍ଷ? କ'ଣ ପାଇଁ ବେଦନା? ସୁଲଗ୍ନା ବିସ୍ମିତ ହେଲା। ବେଶ୍, ତାପରେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଛୁଟି।
ଆଉ ଛୁଟି ପରେ ସେଇ ମୁହଁଟି ଦେଖିନି। ଆଖି ତାର କଲେଜ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଖୋଜି ଖୋଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି ସେ। କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ କେମିତି? ହୁଏତ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଚାଲିଗଲେ ବା ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲେ।